ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن۔ السلام علیکم، لیا کی لوکل نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان۔ سب سے پہلے خاص خبریں۔ لیا میں تعینات رہنے والے ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ سیاسی، سماجی اور انتظامی افسران نے شرکت کر کے ڈی پی او کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ضلع لیا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام، مذہبی جوش و خروش سے منانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ سی ای او تعلیم شوکت علی شیروانی کا گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول چوک اعظم کا اچانک معائنہ، طلباء سے مختلف سوالات پوچھے۔ لیا کا ایک اور اعزاز، ملائیشیا میں ہونے والی ایشین کشتی رانی چیمپئن شپ مزمل شہزاد خان نے جیت لی۔ لیا پہنچنے پر شاندار استقبال، دوست عزیز و اقارب پاکستان کا نام روشن کرنے پر جملے ڈالتے رہے۔ اور بلیٹن میں شامل ہے موسم کا احوال۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایک باکردار افسر ہی کسی محکمے میں اصلاحات کے نفاذ کو یقینی بنا سکتا ہے۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے ضلع لیا میں پولیس کلچر کی تبدیلی کے لیے جو اقدامات اٹھائے انہیں تادیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اشفاق احمد کی طرف سے ٹرانسفر ہونے والے ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کے اعزاز میں دی جانے والی الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر چیئرمین میونسپل کمیٹی لیا حافظ جمیل احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر تعلیم شوکت علی شیروانی، سی ای او صحت ڈاکٹر امیر عبداللہ سامٹیا، اسسٹنٹ کمشنر لیا عابد کلیار، اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ صفات اللہ خان، الطاف حسین کھوسا، پولیس افسران، ضلعی افسران، ممبران ضلع امن کمیٹی، یونین کونسلز کے چیئرمین، کونسلرز اور نمائندین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ نے کہا کہ ضلع لیا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر نعیم اللہ بھٹی، چیئرمین میونسپل کمیٹی لیا حافظ جمیل احمد، اے ڈی سی جی محبوب احمد، اے سی لیا عابد کلیار، ممبران میلاد کمیٹی محمد اشرف چشتی، قاری غلام یاسین چشتی، محسن رضا اعظمی، عطاء الرحمان، صدر انجمن تاجران مظفر اقبال دھول، سی ای او ایف ایم 89 لیا پرویز دورانی، حاجی سلیمان جوتا، عمران باروی، سی ای او ضلع کونسل محمد کاشف شکیل سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ سی ای او تعلیم شوکت علی شیروانی نے گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول چوک اعظم کا آج اچانک معائنہ کیا۔ جماعت نہم اور دہم کے بچوں سے مختلف مضامین کے بارے میں ان کی صلاحیات جاننے کے لیے سوالات کیے۔ سی ای او تعلیم نے اساتذہ سے کہا کہ سلیبس کے مطابق تدریسی عمل سر انجام دیا جائے تاکہ تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر خلیل احمد بزدار نے سی ای او تعلیم کو ادارے کی نتائج اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ لیا کے نوجوان شہزاد خان چانڈیا نے ملائیشیا میں ہونے والی ایشین کشتی رانی چیمپئن شپ میں چاندی اور کانسی کے تمغے حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ 17 سال بعد ایشین کشتی رانی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں پاکستان کا نام دنیا کے کونے پر بلند کرنے والے نوجوان کا لیا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ امیدوار صوبائی اسمبلی مار طفیل لوہانچ سمیت دوستوں، عزیز و اقارب نے ڈھول کی تھاپ پر جملے ڈالی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کشتی رانی چیمپئن شپ میں تمغے حاصل کرنے والے نوجوان نے اولمپکس کھیلوں کے مقابلے میں بھی شاندار کھیل پیش کرنے کا عزم کیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے نوجوان کے استقبال کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کسی کے نہ آنے پر شہریوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان کی حوصلہ افزائی کا مطالبہ کیا۔ بارڈر پار مقابلوں میں تمغے حاصل کرنے والے نوجوان کی حوصلہ افزائی کر کے پسماندہ علاقوں کے کھلاڑیوں میں نیا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لیا اور گرد و نواح میں آنے والے دنوں تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج لیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ کے صدر سے پورے پاکستان کی یہ شوگر ملیں نہیں چل سکتی ہیں، چالو نہیں ہو سکتی ہیں، تو ہمارے بھی یہاں پر جو اکابرین یا جو ذمہ دار ہیں یا جو ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ شوگر ملنے چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا
जिस हस्ती का आपने कहा है, तो मेरे ख्याल में वो भी तो फिर इसको जब तक ना चाहे ना चलने दें। वो जाहिर है वो ना चाहे तो नहीं चलेंगी। देखे ना, ये म्यूचुअल होता है इनके दरमियान कि आप चला रहे हैं, वो चलवा रहे हैं ना, वो चलने वाले चलाना चाहते हैं ना चलवाने वाले चलवाना चाहते हैं, तो दोनों का म्यूचुअल है। अब सारे खामोश बैठे हुए हैं। हमारे तमाम सियासतदान जो किसी न किसी हद तक जमींदारे से भी तो वाबस्ता है, उन्होंने क्या एफर्ट की है? आपकी काश्तकार एसोसिएशन बनी हुई है, किसान विंग के एक बड़े चेयरमैन हुआ करते थे एक जमाने में, वो आते थे, धरने देते थे और बड़ा जनाब लूट मार का एक वो करते थे। कहाँ है वो आजकल? क्यों वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अगर इलेक्शन लड़े तो आवाम को मोटिवेट करें, इलेक्शन नहीं लड़ रहे वो घर सो गए। ओ भाई अब आए ना उन किसानों के लिए, कमर कसे, रोड पे आए, धरना दें, अब वक्त है। किसान एसोसिएशन भी नाकाम, काश्तकार एसोसिएशन भी नाकाम, मजहबी तंजीमों के विंग भी नाकाम, सियासी तंजीमों के किसान विंग कहाँ है वो भी नाकाम, और हमारे सियासतदान और फिर हमारी इंतजामिया को गरीब जो है वो चक्की के दो कांटों के दरमियान पिस रहा है। और हमारे खसूसन जो सियासी अमायदगी जो अकाबरीन हैं वो महज सिर्फ उन दिनों वहां तक पहुंचते हैं जिन दिनों उन्होंने अपनी कैंपेन करनी होती है, वोट। सुलेमान खान साहब हमारे एडवोकेट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, उनका भी मैसेज आया है, भाई सबके घर हिस्सा चला जाता है। अब ये सुलेमान खान साहब का कहना है कि सबके घर हिस्सा चला जाता है, और जब हिस्सा चला जाता है तो फिर आप समझते हैं सुलेमान साहब को ये भी बताना चाहिए था कि जब हिस्सा चला जाता है तो फिर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है और कितना जाता है। तो ये तो बात तय है ना कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी रखी जा रही है। चलें, खैर इसमें कोई बात नहीं, हम ये आवाज जो उठा रहे हैं इसको दबने नहीं देंगे, ये आवाज हम उठाएंगे। बार बार शुगर मिल इंतजामिया को कॉल करते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि आप अपना मौकफ दें, चीजें दें, आप फोरम पे आए। आज भी उनको मैसेज किए गए, आज भी उनको कॉल्स की गई, लेकिन किसी ने कोई जिम्मेदारी ऑन नहीं की। वो फिर भी अगर कोई मौकफ देना चाहें तो ये फोरम हर वक्त उनके लिए हाजिर है, वो तशरीफ ला सकते हैं और आके अपनी मजबूरी यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में किसान भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो आगे आएंगे। हमारा वक्त खत्म हो चुका है। मीर बहादुर है, ये मीर बहादुर सुल्तान जक्कड़, इनका मैसेज आया है कि काश्तकारों ने भी एहतजाज का प्रोग्राम जो है वो बना लिया है, बहुत जल्द आपको जो है वो ये धरना देने वाले हैं प्रेस क्लब के सामने। जी सामिन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह अगले जुम्मे इसी वक्त एक मरतबा फिर आपके सामने हम आएंगे। हमने आज जो मौजू डिस्कस किए हैं इसका फॉलो अप भी आपको देंगे कि हमने ये बातें कहाँ तक पहुंचाई हैं, और आगे जो मसाइल होंगे उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ नए तजियाकार भी शामिल करेंगे जो आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इरशाद हुसैन रुंगा, मेरे साथी इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट, हमारे इंचार्ज प्रोग्राम जावेद दुरानी, प्रोड्यूसर आकाश अंजुम को इजाज़त दीजिए। सामिन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। The time is exactly 9 o'clock. अस्सलाम वालेकुम। हार्ट FM 89 लिया के लोकल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ाहिद वांदर। सबसे पहले खास खबरें। लिया में तैनात रहने वाले DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया के एजाज़ में तकरीब का इनकाद। सियासी, समाजी और इंतज़ामी अफसरान ने शिरकत करके DPO की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ज़िला लिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम मज़हबी जोश व खरोश से मनाने के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। CEO तालीम शौकत अली शेरवानी का गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल चौकाज़म का अचानक मुआयना, तलबा से मुख्तलिफ सवालात पूछे। लिया का एक और एजाज। मलेशिया में होने वाली एशियन कश्ती रानी चैंपियनशिप मुजम्मिल शहजाद खान ने जीत ली। लिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, दोस्त अजीज़ोकार पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर जुमरे डालते रहे। और बुलेटिन में शामिल है मौसम का अहवाल। अब खबरें तफसील के साथ।
डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने कहा है कि एक बाकरदार अफसर ही किसी महकमे में इस्लाहात के निफाज को यकीनी बना सकता है। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने जिला लिया में पुलिस कल्चर की तब्दीली के लिए जो इकदाम उठाए उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। उन्होंने ये बात मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी इशफाक अहमद की तरफ से ट्रांसफर होने वाले DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया। मज़ीद न्यूज़, इंटरटेनमेंट और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।